वर्ल्ड वाइड बहुजन सपोर्टर, मैं आप जी का बहुत बहुत धन्यवाद करता हाँ कि तुसी गुरमत लहर नूं अगे तोरन दे लई ते नवीं जो राजनीति है जो गुरु साहबाना तो चली आ रही है उसनूं अगांह तोरन दे लई ये उपराला कीता है। आप सब जी नूं मैं फतेह बुलाना जी। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह। गुरु अर्जन देव जी की शहादत नूं जानन तो पहला सानू ये जान लेना जरूरी है कि गुरमत इनकलाब विच, गुरमत विचारधारा विच ये संकल्प पहला ही पे हुए सन। संत कबीर महाराज जी शहादत बारे कहते ने, सूरा सो पहचानिए जो लरे दीन के हेत, पुरजा पुरजा कट मरे कबू ना छाड़े के। भी शहादत का जज्बा बहुत महान है। ये सिर्फ समाज सिरजन दे लई और समाज विच इनकलाब पैदा करन लई, समाज विच गुलामी नूं दूर करन दे लई जिहड़ा सिर दिता जाता है, पुरजा पुरजा जिहड़ा है वो कट होया जाता है। और कबीर साहब महाराज ने एक बहुत खूबसूरत गल कही है शहादत के संकल्प विच। तेरे द्वारे धुन सहज की, माथे मेरे दगाई, दागे होए रण में जूझे बिन दागे भग जाए। हुण इहदे विच सीधी ललकार ब्राह्मणिज्म नूं है कबीर साहब दी। कबीर साहब कह रहे ने कि मेरी रूह दे विच अकाल पुरख दीआं धुनां मौजूद ने जिन्हां ने मैनूं जागृत कर दिता है। पर तू गुरु दा दागिया होया नहीं, मैं गुरु दा दागिया होए हां। जदों तेरे मेरे विचाले धर्म युद्ध होया, मैनूं यकीन है तू मैदान विचों भज खलोएगा। और इस तो इलावा गुरु नानक साहब ने जो धर्म युद्ध का और शहादत का संकल्प दिता है, उन्होंने कहा है कि जाओ तो प्रेम खेलन का चाओ, सिर धर तली गली मरियाओ, इत मार्ग पैर तरीजे, सिर दीजे कान ना कीजे। शहादत का ही संकल्प है कि चंगे काज दे लई, चंगे समाज सिरजन दे लई, चंगे राज सिरजन दे लई किते भी भटकिया ना जावे और लगातार उस विचारधारा ते चलिया जावे जो सांझीवालता दी विचारधारा है। गुरु अर्जन साहिब दे शहादत नूं जानन दे लई ये जानना जरूरी है कि ये जंग किन्ना विचाले सी। और गुरु साहिबाना दी, गुरमत इनकलाब दी, गुरमत विचारधारा दे जिन्ने भी महापुरख ने, जिन्हां दी बाणी 35 महापुरखां दी बाणी गुरु ग्रंथ साहिब विच मौजूद है, उन्हां सब दी जंग स्टेट, जालमाना स्टेट, भ्रिष्टाचारी स्टेट और ब्राह्मणवाद के खिलाफ। और जिन्ना चिर तक ब्राह्मणइज्म नूं नहीं समझा जाता उन्ना चिर तक गुरमत लहर की समझ पैनी बहुत मुश्किल है। गुरु ग्रंथ साहब का जिहड़ा विचार है वो एक ओंकार तो शुरू होता है और ब्राह्मणइज्म का जिहड़ा सिद्धांत है वो मनु सिमरतियां तो शुरू होता है, जिसका जिहड़ा रब है वो ब्रह्मा है और गुरबाणी का रब जो है वो ब्रह्म है, जिसनों असी एक ओंकार कहने आ, जो सच्चा है, निर्भो है, निर्वैर है, अकाल मूर्त है, जूना रहत है, जूनी साहब है। उस अकाल पुरख की रचना और ब्रह्मा की रचना विच फर्क है। ब्रह्मा की रचना की कहती है? ब्रह्मा की रचना कहती है कि मूँह दे विचों ब्राह्मण निकलिया है, हत्थां दे विचों जिहड़ा है वो खतरी निकलिया है, ढिड दे विचों जिहड़ा है वो वैश्य निकलिया है, पैरां दे विचों शूदर निकलिया। उन्हें किन्नी वड्डी मिथ, किन्ना वड्डा झूठ है कि बंदे इस तरह भी पैदा होंदे ने, जातां इस तरह भी पैदा होंदियां, कोई मूँह च होंदियां ने, कोई हत्थां विचों होंदियां ने, कोई जिहड़ी ढिड विचों होंदियां ने ते कोई पैरां विचों पैदा होंदियां ने। गुरु साहब ने इस सब कासे नूं रद्द किया है। गुरु नानक साहब ने बहुत बुलंद आवाज की है, आवाज उठाई है। क्या है कि जिहड़ी जात पात है वो मनुख नूं वंड दिंदी है, एक चंगा समाज नहीं सिरजन दिंदी। नीचा अंदर नीच जात, नीची हूं अत नीच, नानक तिनके संग साथ वड्डियां स्यों क्या रीस। गुरु नानक साहब भावें उच्च जात विचों जिहड़ियां
पैदा कीतियां ने ब्राह्मण वालों, ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਸਨ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਸ ਜਾਤੀ ਨਾਲੋਂ ਆਪਣਾ ਨਾਤਾ ਤੋੜ ਦਿਆ ਸੀ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਨੀਚ ਕਹੇ ਗਏ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਨੀਚ ਬਣਾਏ ਗਏ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਵੱਲੋਂ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨੀਚ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਜਾਤਾਂ ਪਾਤਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦਾ, ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨਾਲ ਖਲੋਤਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਨੀਚ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਕਿਰਤੀ ਲੋਕ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਠੱਗੀ ਨਹੀਂ ਮਾਰਦੇ, ਜਿਹੜੇ ਇਮਾਨਦਾਰ ਨੇ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਖਲੋਤਾ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਜਿੰਨੀ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਦੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠਿਆਂ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਜੋ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਨੇ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਈ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਰਾਜ ਦਾ ਸੰਕਲਪ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਨੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਇਹ ਬ੍ਰਾਹਮਣਵਾਦ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਵਾਰਾ ਖਾਇਆ, ਮੁਗਲ ਹਕੂਮਤ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਵਾਰਾ ਖਾਇਆ। ਔਰ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਟੇਟ ਦਾ ਸੰਕਲਪ ਹੈ, ਉਹ ਹਲੇਮੀ ਰਾਜ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸੰਤ ਗੁਰੂ ਰਵਿਦਾਸ ਜੀ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਸੰਕਲਪ ਦਿੱਤਾ ਬੇਗਮਪੁਰਾ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਗਮਾਂ ਵਾਲਾ ਸਮਾਜ ਉਸ ਵੇਲੇ ਕਾਇਮ ਸੀ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਜਾਤੀ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ, ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਵੀ ਜਾਤਵਾਦ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਨਫ਼ਰਤ ਸੀ ਉਹ ਫੈਲੀ ਹੋਈ ਸੀ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਸੰਤ ਗੁਰੂ ਰਵਿਦਾਸ ਜੀ ਨੇ ਬੇਗਮਪੁਰੇ ਦਾ ਸੰਕਲਪ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਸਮਾਜ ਸਿਰਜਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਸਰਬ ਸਾਂਝੀਵਾਲਤਾ ਦਾ ਸਮਾਜ ਹੋਵੇ। ਔਰ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਨੇ ਵੀ ਇਹੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਕਿ ਪ੍ਰਭੂ ਸਤਾ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਪ੍ਰਭੂ ਸਤਾ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕੋਈ ਇਲਾਜ ਨਹੀਂ। ਔਰ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਤੱਕ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਰਾਜ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਸਰਬ ਸਾਂਝਾ ਰਾਜ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਰਾਜਾ ਹਲੇਮੀ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਨਿਆਂ ਨਹੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਸੁਖੀ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਸਕਦੇ। ਔਰ ਇਹ ਸਾਰਾ ਹੀ ਸਿਧਾਂਤ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰਮਤਿ ਦਾ ਸਿਧਾਂਤ ਹੈ, ਉਹ ਸੱਚੀ ਸੁੱਚੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਵੱਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਾਣ ਲਈ ਆਖਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇੱਥੇ ਹੀ, ਇਸ ਧਰਤੀ ਤੇ ਹੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਤੁਸੀਂ ਸਿਰਜਣੀ ਹੈ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾ ਰਾਜ ਸਿਰਜਣਾ ਹੈ। ਔਰ ਡਾਕਟਰ ਅੰਬੇਦਕਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਵੀ ਇਹ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਗੁਲਾਮੀ ਤੋਂ ਆਜ਼ਾਦ ਹੋਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕੁੰਜੀ ਹੈ ਉਹ ਸਤਾ ਹੈ। ਸਤਾ ਦੇ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਤੱਕ ਬਿਰਾਜਮਾਨ ਨਹੀਂ ਹੋਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਤੱਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਸਕਦੀ, ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਸਕਦੀ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਹੀ ਡਾਕਟਰ ਅੰਬੇਦਕਰ ਸਾਹਿਬ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਬੁੱਧ ਖਲੋਤੇ, ਜਿੱਥੇ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਖਲੋਤੇ, ਜਿੱਥੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਖਲੋਤੇ, ਉੱਥੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਖੜਨਾ ਪਏਗਾ। ਜਾਤ ਪਾਤ ਦੇ ਬੀਜਨਾਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਇਹ ਸਾਰੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਸੋ ਇਸ ਦਾ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਮਤਲਬ ਇਹੀ ਹੋਇਆ ਕਿ ਸਤਾ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ, ਤੁਹਾਡਾ ਸਮਾਜ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਸਕਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਆਨੰਦ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਸਕਦੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਿਆਂ ਨਹੀਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਔਰ ਜੇਕਰ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਦੇ ਸਾਰੇ ਇਤਿਹਾਸ ਦਾ ਵਰਣਨ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਇਹ ਅਕਬਰ ਦੇ ਵਰਤਾਰੇ ਤੱਕ, ਅਕਬਰ ਦੇ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ਾਂ ਬੁਣਨੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈਆਂ ਸਨ। ਬੀਰਬਲ ਦਾ ਨਾਂ ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਅਕਬਰ ਦਾ ਜੋ ਵਜ਼ੀਰ ਸੀ, ਉਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰਿਥੀ ਚੰਦ ਵੱਲੋਂ, ਚੰਦੂ ਵੱਲੋਂ ਤੇ ਹੋਰ ਲੋਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਜਿਹੜੇ ਬ੍ਰਾਹਮਣਵਾਦੀ ਸਮਾਜ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਸਨ, ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਭੜਕਾਉਂਦੇ ਸਨ। ਤੇ ਬੀਰਬਲ ਕਈ ਵਾਰ ਜਿਹੜਾ ਅਕਬਰ ਨੂੰ ਭੜਕਾ ਚੁੱਕਿਆ ਸੀ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਅਕਬਰ 1600 ਈਸਵੀ ਚ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਉਹ ਦੇਖਦਾ ਕਿ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਲਾਹੌਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੋਗਾਂ ਦਾ ਇਲਾਜ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੋ ਹਰ ਥਾਂ ਤੇ ਹਸਪਤਾਲ ਖੋਲੇ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ, ਤਰਨ ਤਾਰਨ, ਲਾਹੌਰ ਵਿੱਚ ਹਸਪਤਾਲ ਖੋਲੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਦਾ ਵੀ ਇਲਾਜ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਭੁੱਖਮਰੀ ਦਾ ਵੀ ਇਲਾਜ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਅਕਬਰ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਖੁਸ਼ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਸੀਸਾਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਬੀਰਬਲ ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ਾਂ ਬੁਣਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਉਹਦੀ ਬਾਹ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੀ। ਅਖੀਰ ਤੇ ਉਹ ਇੱਕ ਲੜਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਰਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਇਹ ਸਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਵਿੱਚੇ ਹੀ ਰਹਿ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ਾਂ ਬੁਣਨ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਬੀਰਬਲ ਹੈ ਉਹ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਅਕਬਰ ਦੀ ਮੌਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਹਾਂਗੀਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਔਰ ਜਹਾਂਗੀਰ ਨੂੰ ਬਿਠਾਉਣ ਵਾਲਾ ਸ਼ੇਖ ਸਰਹੰਦੀ ਹੈ। ਸ਼ੇਖ ਸਰਹੰਦੀ ਦਾ ਬ੍ਰਾਹਮਣਿਜ਼ਮ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਨੇੜਤਾ ਹੈ। ਉਹੀ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਕੱਟੜਵਾਦ ਦਾ ਰਾਜ ਜਿਹੜਾ ਇੱਥੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਜੋ ਅਕਬਰ ਕਰ ਗਿਆ ਉਹ ਇੱਥੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜਦ ਕਿ ਅਕਬਰ ਸਰਬ ਸਾਂਝੀਵਾਲਤਾ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਉਹਦੀ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਸਾਂਝੀਵਾਲਤਾ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਉਹ ਜਾਰੀ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ।
पर जहांगीर ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਬਗਾਵਤ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਖੁਸਰੋ, ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਪ੍ਰਗਟਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਕਿ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਤਿਲਕ ਲਗਾਇਆ ਹੈ ਤੇ ਸਤਾ ਦਾ ਵਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਇਸ ਗੱਲ ਕਰਕੇ ਸ਼ੇਖ ਸਰਹੰਦੀ ਨੇ ਔਰ ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਉੱਚ ਜਾਤਾਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਜੋ ਹਿੰਦੂ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਹਾਂਗੀਰ ਨੂੰ ਭੜਕਾਇਆ ਔਰ ਜਹਾਂਗੀਰ ਨੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਯਾਸ਼ਾ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ। ਤੁਝਕੇ ਜਹਾਂਗੀਰੀ ਵਿੱਚ ਜਹਾਂਗੀਰ ਲਿਖਦਾ ਹੈ ਕਿ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਹਿੰਦੂ ਫਕੀਰ ਜੋ ਰਾਵੀ ਦੇ ਕੰਢੇ ਬਿਆਸਾ ਦੇ ਕੰਢੇ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਇਸਲਾਮ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਸਨੇ ਆਪਣੇ 3 ਸਦੀਆਂ ਤੋਂ ਇਹ ਕੂਟ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਦੇਣੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਇਹ ਸਟੇਟ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਖਤਰਾ ਬਣੇਗਾ। ਸ਼ਹਾਦਤ ਦਾ ਕਾਰਨ, ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਦਾ ਕਾਰਨ ਇਹੀ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਅਜਿਹੀ ਸਟੇਟ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸਨ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰਬ ਸਾਂਝੀਵਾਲਤਾ ਹੋਵੇ, ਸਰਬਤ ਦੇ ਭਲੇ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਹੋਵੇ। ਇਹੀ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਦਾ ਇਹੀ ਜਿਹੜੀ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਸੀ, ਉਹ ਸਰਬ ਸਾਂਝੀਵਾਲਤਾ ਵਾਲੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਸੀ, ਉਹੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਦਾ ਕਾਰਨ ਹੈ। ਹੁਣ ਸਮੱਸਿਆ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਅੰਦੋਲਨ ਤੋਂ ਕਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਅਗਲੀ ਗੱਲ ਤੋਰੀ ਜਾਵੇ ਔਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਕੁਝ ਵਾਪਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜੋ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਵਾਪਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਸ ਦੇ ਲਈ ਅਸੀਂ ਕਿਹੋ ਜਿਹੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦੇਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਰਾਜਨੀਤੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕੁਝ ਵੀ ਸਿਰਜਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ ਔਰ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਤੱਕ ਗਰੀਬ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਔਰ ਕਿਰਤੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਰਾਜਨੀਤੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਜਿਹੜਾ ਸੰਕਲਪ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਹਲੇਮੀ ਰਾਜ ਦਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਜਾਂ ਬੇਗਮਪੁਰੇ ਦਾ ਦਿੱਤਾ, ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਤੱਕ ਉਹਨੂੰ ਅੱਗੇ ਨਾ ਲਿਜਾਂਦਾ ਜਾਵੇ ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਤੱਕ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਹੈ ਉਹ ਪ੍ਰਗਟ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਔਰ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਮੁਕਤੀ ਦਾ ਵੀ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ। ਔਰ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਜੋ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦਾ ਸੰਕਲਪ ਹੈ ਉਹ ਅਸੀਂ ਸ਼੍ਰੀ ਕਾਂਸ਼ੀ ਰਾਮ ਜੀ ਦੇ ਰਾਜ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਵੀ ਅਸੀਂ ਦੁਹਰਾ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ, ਜਿਸ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਸਾਨੂੰ ਵੱਡੀ ਪੱਧਰ ਤੇ ਜਿੱਤਾਂ ਵੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਈਆਂ ਨੇ। ਪਰ ਅੱਗੋਂ ਜਦੋਂ ਕਾਂਸ਼ੀ ਰਾਮ ਜੀ ਦੀ ਸੁਰਗਵਾਸ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅੱਗੋਂ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਨਹੀਂ ਤੁਰ ਸਕੀ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜੋ ਮਿਸ਼ਨ ਅਧੂਰਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਰਾਜਨੀਤੀ, ਉਹ ਸਰਬ ਸਾਂਝੀ ਰਾਜਨੀਤੀ, ਖਾਲਸਾ ਪੰਥ ਔਰ ਬਹੁਜਨ ਸਮਾਜ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸਾਂਝਾ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਤੋਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਕੈਂਪ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਅਸੀਂ ਇਸ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਤੋਰ ਸਕੀਏ। ਔਰ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਤੱਕ ਬਹੁਜਨ ਸਮਾਜ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਤੁਰਦਾ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਚੰਗੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਨਾ ਬੜਾ ਔਖਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਹ ਹਾਲਾਤ ਇਹ ਬਣ ਗਏ ਨੇ ਕਿ ਹਰੇਕ ਇੱਥੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਨੂੰ ਜ਼ੀਰੋ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਮਰਿਆਦਾ ਨੂੰ ਭੰਗ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਔਰ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਦਲਿਤ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੂੰ, ਕਿਰਤੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਬਹੁਤ ਦੁਖੀ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਅਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਕਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਦੇ ਹਾਲਾਤਾਂ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਮਜ਼ਦੂਰ ਕਹੇ ਗਏ, ਜਿਹੜੇ ਕਿਰਤੀ ਮਜ਼ਦੂਰ ਕਹੇ ਗਏ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਕੀ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਨੇ ਔਰ ਕਿੰਨੀਆਂ ਹੱਤਿਆਵਾਂ, ਆਤਮ ਹੱਤਿਆ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਰਾਹ ਜਾਂਦੇ ਜਾਂਦੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਸਹਿਤ ਹੀ ਆਤਮ ਹੱਤਿਆ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਔਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਟ੍ਰੇਨਾਂ ਭੇਜੀਆਂ ਗਈਆਂ ਨੇ ਉਹ ਆਪਣਾ ਰਾਹ ਭਟਕ ਗਈਆਂ। ਹੈਰਾਨੀ ਦੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਟ੍ਰੇਨਾਂ ਵੀ ਕਦੇ ਰਾਹ ਭਟਕ ਸਕਦੀਆਂ ਨੇ, ਇਹ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਹੈਰਾਨੀ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ। ਸਾਡੀ ਲੋੜ ਇਹੀ ਬਣਦੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਕੱਠੇ ਹੋਈਏ ਔਰ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਅੰਬੇਡਕਰ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਸੀ ਕਿ ਪੜ੍ਹੋ ਲਿਖੋ, ਇਕੱਠੇ ਹੋਵੋ ਔਰ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰੋ। ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਗਿਆਨ ਨਹੀਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਦੇ ਔਰ ਸੰਗਤ ਨਹੀਂ ਸਿਰਜਦੇ, ਸੰਗਠਨ ਨਹੀਂ ਸਿਰਜਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਤੱਕ ਸਾਡਾ ਰਾਜ ਜਿਹੜਾ ਆਣਾ ਬੜਾ ਔਖਾ ਹੈ। ਔਰ ਸਾਨੂੰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨਾਂ ਦੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਤੋਰਦਿਆਂ, ਆਪਣੇ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਦੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਤੋਰਦਿਆਂ ਜਿਹੜਾ ਵਿਸ਼ਾਲ ਸੰਗਠਨ ਸਿਰਜਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਸਮਾਜਿਕ ਤੌਰ ਤੇ, ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਤੌਰ ਤੇ ਸਾਂਝਾ ਪ੍ਰਗਟਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਦੋਹਾਂ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਤੇ ਵੀ ਮਤਭੇਦ ਨੇ ਉਹ ਖਤਮ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕਣ। ਕਿਉਂਕਿ ਬਹੁਜਨ ਭਾਈਚਾਰਾ ਔਰ ਖਾਲਸਾ ਭਾਈਚਾਰਾ ਜਾਂ ਸਿੱਖ ਭਾਈਚਾਰਾ,
ਇਹਨਾਂ ਦੋਹਾਂ ਦਾ ਆਧਾਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਦੋਹਾਂ ਦੇ ਲਈ ਜਿਹੜੀ ਹੈ, ਦੋਹਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੇ ਲਈ ਹੈ। ਔਰ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਸਾਂਝਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਪ੍ਰਗਟ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਔਰ ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਇਹਨਾਂ ਸਾਂਝਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੀ ਸਾਂਝ ਵੀ ਬੁਲੰਦ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੁਸਲਮਾਨ ਭਾਈਚਾਰਾ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਔਰ ਨਿਰਪੱਖ ਹਿੰਦੂ ਭਾਈਚਾਰਾ ਵੀ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਈਸਾਈ ਭਾਈਚਾਰਾ ਵੀ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇਕਮੁੱਠ ਹੋ ਕੇ ਅਸੀਂ ਸਰਬ ਸਾਂਝੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਸਿਰਜੀਏ ਔਰ ਬਹੁਜਨ ਭਾਈਚਾਰਾ, ਬਹੁਜਨ ਸੰਗਠਨ ਇਸ ਵਿੱਚ ਅਹਿਮ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਸਾਨੂੰ ਲੋੜ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਤੋਰੀਏ ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਮਹਾਂਪੁਰਖ, ਸਾਡੇ ਸਾਂਝੇ ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਸ਼ਹਾਦਤਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਬਾਰੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਾਨਫਰੰਸਾਂ ਕਰਦੇ ਰਹੀਏ। ਔਰ ਬਹੁਜਨ ਭਾਈਚਾਰਾ ਜੋ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ 'ਚ ਬੈਠਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਬਹੁਜਨ ਭਾਈਚਾਰਾ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੋੜ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰਨ। ਔਰ ਜਿੰਨੀ ਉਹ ਅਗਵਾਈ ਕਰਨਗੇ, ਜਿੰਨਾ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਰਹਿਣਗੇ, ਇੱਥੇ ਨਵੀਂ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਪੈਦਾ ਹੋਏਗੀ। ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਖਾਲਸਾ ਭਾਈਚਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ 'ਚ ਬੈਠਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਸਾਂਝ ਪ੍ਰਗਟਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੋ ਅਗਾਂਹ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਜੋ ਗੁਰੂਆਂ ਦਾ ਮਿਸ਼ਨ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਅੱਗੇ ਤੋਰ ਸਕੀਏ। ਇਹਨਾਂ ਹੀ ਗੱਲਾਂ ਨਾਲ ਮੈਂ ਖਿਮਾ ਦਾ ਜਾਚਕ ਹਾਂ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।